준비된 영상 자료를 잠깐 보시겠습니다. Welcome to the 2024-2025 VEX V5 Robotics Competition and this year's game, High Stakes. High Stakes is played on a 12-foot by 12-foot field by two alliances, one red and one blue, made up of two teams each. The game's primary scoring object is a plastic ring. Rings have an outer diameter of 7 inches, an inner diameter of 3 inches, and a thickness of 2 inches. There are 48 rings on the field, 24 red and 24 blue. There are also 5 hexagonal mobile goals that can be used by either alliance. Mobile goals have a maximum diameter of 10 inches and an overall height of 14.5 inches. Points are scored by placing an alliance's rings onto 1-inch PVC pipes called stakes. There are 10 stakes located around the field. 5 stakes that are part of the mobile goals, which can fit 6 rings each, 2 wall stakes, which can also fit 6 rings each, 2 alliance wall stakes, which can fit 2 rings each, and 1 high stake on top of the ladder, which can only fit 1 ring. Rings that are scored on stakes are worth 1 point for that ring's alliance. The highest ring on each stake is called the top ring and is worth 2 additional points. Matches begin with a 15-second autonomous period, where robots operate without input from their drivers. Robots begin with 1 ring as a preload and must stay on their side of the autonomous line. Alliances also have the opportunity to earn an autonomous win point by completing a certain set of tasks during the autonomous period. The 1-minute 45-second driver control period begins once the autonomous bonus winner has been determined. In high stakes, object possession is limited to 2 rings and 1 mobile goal. However, rings that are scored on stakes do not count towards this limit. And rings can be descored from any neutral stake at any time. At the end of the match, robots can earn additional points by climbing the 4-foot-tall ladder. Using the first bar of the ladder to get your robot off the ground is considered a level 1 climb and is worth 3 points. Passing the first bar gets you to a level 2 climb and is worth 6 points. Getting the entire robot above the second bar is considered a level 3 climb and is worth 12 points. Note that the ladder has 4 sides, but there are no alliance-specific climbing locations. Robots may climb up any side that they want. One more thing. At any point during the match, mobile goals can be placed into the 4 corners of the field, which will modify the scores of both alliances. 2 of them are positive corners. If a mobile goal is placed in a positive corner, all rings scored on that mobile goal will have their point values doubled. The other 2 are negative corners. When a mobile goal is placed into a negative corner, all rings that are scored on that mobile goal will effectively be changed to negative point values. They are now worth 0 points and remove an equivalent amount of points from the alliance's other scored rings. High stakes can also be played in Robot Skills Challenges, where one team competes against the clock, and the collegiate-level VEX U Robotics Competition, where teams design 2 robots using advanced materials. Check out the game manual or talk to your REC Foundation representative for all the details. Official rules and game information for high stakes can be found at recf.org or vexrobotics.com. To register a team, find events near you, or ask a question on the official Q&A, please visit robotevents.com. Best of luck, and have a great 2024-2025 season. 네, 지금까지 하이스테이크 보셨습니다. Welcome to the 20. Welcome. 네, 이게 비디오 내용에 거의 다 함축되어 있는 부분들이 설명이 되어 있고요. 근데 요거를 조금 더 풀어서 조금 하나씩 하나씩 궁금한 부분들이나 규정들을 살펴보겠습니다. 그래서 최후 첫 번째 순서로 하이스테이크 개요에 대해서 잠깐 볼 거고요. 그리고 이제 필드에 관련되어 있는 요소들, 이런 부분들에 대해서 좀 살펴보고,
게임을 제가 진행하는 정리된 부분들이 있습니다. 그래서 그런 정리된 부분들, 특징적인 부분들, 이런 부분들 좀 살펴보고 가장 궁금해하시는 스코어링, 점수 계산하는 방법, 이 부분에 대해서 좀 살펴보고요. 일반적인 게임 룰이나 아니면 좀 특수한 게임 룰들에 대해서 좀 정리를 해보고, 그다음에 로봇을 제작하거나 로봇에 필요한 부분들, 이런 부분들까지 해서 마지막 시간까지 이렇게 한 40분에서 50분 정도, 그 정도 소요될 걸로 생각이 듭니다. 그래서 하이스테이크 게임은 아까 비디오에서 보신 것처럼 지금 12피트, 12피트 필드에서 진행이 되고요. 요거는 변함이 없습니다. 계속 유지되고 있는 상황이고요. 헤드 투 헤드 매치, 그래서 팀워크 챌린지라고 하는데, 팀워크 챌린지, 빨간색 두 팀, 그 다음에 파란색 두 팀, 이렇게 해서 서로 총 네 팀이 한 경기장에서 경기를 해서 승자는 윈 포인트를 획득을 하고요. 윈 포인트가 누적되어 있는 누적이 많이 되는 팀들이 랭킹에 올라간다. 높은 랭킹의 순위를 차지한다. 이렇게 보시면 되고, 팀워크 챌린지에서는 총 2분 동안 경기가 진행이지만 15초 동안은 오토노머스 기간, 그래서 최고점에 리모컨 없이 오토노머스로 15초가 진행이 돼야 되고요. 그 다음에 1분 45초 동안은 죄송합니다. 1분 45초 동안은 드라이브 기간, 그래서 리모컨 컨트롤로 사용하는 기간, 이렇게 해서 총 2분 동안 경기가 진행됩니다. 그래서 오토노머스 15초 동안에는 오토노머스 윈 포인트라고 해서 경기의 승패와 관계없이 주어진 4개의 미션을 수행하게 되면 승점 1점을 부여받는, 윈 포인트 1점을 부여받는 제도가 있습니다. 그리고 15초 오토노머스 기간 동안 위너가 되는 팀들에게는 오토노머스 보너스, 6점의 보너스가 부여되는 점, 이런 부분들이 있고요. 이렇게 팀워크 매치 말고 로봇 스킬스 매치, 오토노머스 스킬스, 그 다음에 드라이브 스킬스는 각각 1분씩 진행되는 경기로 운영이 되고 있습니다. 필드를 전체적으로 좀 살펴보면요. 필드가 아까 그림에서 보신 것처럼 그렇게 구성이 되어 있고, 총 모바일 골은 5개입니다. 이렇게 지금 표시되어 있는 5개의 모바일 골이 있고, 그 다음에 각각의 벽에 붙어 있는 스테이크. 그러니까 이렇게 여기 하나, 요 두 개는 지금 중립 스테이크라고 하고요. 그 다음에 이쪽에는 빨간색 스테이크, 얼라이언스 스테이크, 이거는 파란색 얼라이언스 스테이크. 이렇게 총 4개의 스테이크가 있고요. 한 개의 레더, 이렇게 가운데 보시면 사다리가 비치가 되어 있습니다. 이 사다리는 나중에 올라가는 레벨에 따라서 레벨 1, 2, 3에 따라 점수가 부여가 되게끔 되어 있고요. 필드는 이렇게 총 48개의 링이 있는데 빨간색 24개, 파란색 24개 이렇게 구성이 되어 있고, 코너에 보시면 코너가 네 군데의 코너가 있는데, 지금 이쪽 2개 코너는 네거티브, 마이너스 코너가 되고요. 이쪽 2개의 코너는 플러스, 어, 포지티브 코너가 됩니다. 아까 비디오에서 설명을 할 때는 여기와 지금 이쪽 부분을 플러스라고 설명을 했는데, 이번에 규정이 바뀌었어요. 그래서 이 부분에 대한 위치 혹시 혼돈이 없으시도록 네, 한번 짚어드리고요. 오른쪽에 보시면 이제 이거는 최고점 필드 셋업을 할 때 참고할 수 있는 그림입니다. 그래서 이게 링을 서로 겹쳐서 놔야 되기 때문에 지금 이런 것들은 그냥 빨간색, 그다음에 이거는 파란색 한 개씩 들어가는 요런 자리들이고요. 나머지 지금 이렇게 빨간색, 파란색 같이 있는 거는 요거는 밑에가 파란색, 위에가 빨간색. 요거는 밑에가 빨간색, 위에가 파란색. 요대로 비치를 해주시면 되고, 4개씩 이렇게 쌓아놔야 되는 코너들이 있어요. 그러니까 예를 들면 지금 요런 코너들, 요런 데 있는 애들은 다 링을 4개씩 쌓아야 되거든요. 그래서 요렇게 그림이 되어 있는 애들은 파랑, 빨강, 파랑, 빨강. 요렇게 그림이 되어 있는 애들은 빨파, 빨파. 네, 요렇게 비치를 해주시면 됩니다. 그리고 각각 얼라이언스들은 2개의 각각 한 팀당 하나의 프리로드씩을 하면서 이렇게 2개의 얼라이언스, 파란색도 2개의 얼라이언스로 구성이 되어 있습니다. 링은 비디오에서 설명드린 것처럼 이렇게 생겼고요. 플라스틱 재질로 되어 있습니다. 예전에 저희가 링으로 했던 거 있는데 그거보다 사이즈가 한 2배 정도 크다고 보시면 되고요. 모바일 볼은 오른쪽에 있는 그림처럼 생겼었는데
밑에 베이스는 이렇게 헥사 구조로 되어 있고, 헥사 구조 위에 이렇게 스테이크가 꼽혀 있는 형태, 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이 스테이크에 요 링을 이렇게 집어넣게 되면 해당 포인트를 획득할 수 있는 게임이 되겠습니다. 레더 사다리는 이제 이런 형태로 되어 있는데, 이게 36인치 정사각형 형태로 되어 있고요. 이게 높이가 총 46인치로 이루어져 있다. 그래서 여기서부터 여기까지, 여기 나와 있네요. 여기서부터 여기까지가 약 한 18인치, 그 다음에 여기서부터 여기까지가 32인치, 이렇게 46인치 이렇게 되어 있고, 이 부분을 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3 이렇게 지칭을 해서 나중에 게임이 끝날 때 로봇이 얼마만큼 등반을 했는지, 얼마만큼 행잉을 했는지에 따라서 그 행잉 점수가 클라임 점수가 부여가 되게끔 구성되어 있습니다. 그러니까 각각의 스테이크에 아까 말씀드린 것처럼 아까 스테이크에 이렇게 볼을 그러니까 링을 집어넣어서 점수를 획득을 할 수 있는데 이 스테이크는 개수가 제한이 되어 있어요. 몇 개의 링까지만 넣을 수 있는지에 대한 개수가 제한이 되어 있습니다. 그래서 지금 이렇게 되어 있는 모바일 골에는 맥시멈으로 링을 6개까지만 넣을 수 있습니다. 그리고 아까 말씀드린 얼라이언스, 그러니까 벽에 붙어 있는 빨간색, 파란색 얼라이언스는 총 2개까지만 링을 집어넣을 수 있고요. 그 다음에 이렇게 노란색으로 되어 있는 뉴트럴 스티크라고 하는데 여기에는 6개까지만 넣을 수 있고, 레더, 사다리 최고 꼭대기에 이렇게 스티크가 한 개, 조그만한 게 있는데 여기는 1개까지만 있습니다. 이렇게 규정을 해놓은 이유는 예를 들어서 지금 뉴트럴, 모바일 볼 여기에다가 링을 7개를 집어넣었다. 그러면 나머지 1개는 빼버리게 됩니다. 최고 위에 있는 링은 무효 처리가 되고 그냥 밖으로 빼내게 됩니다. 뭐 10개가 쌓였던 그럴 리는 없겠지만 들어가지도 않습니다. 그래서 만약에 더 쌓게 되면 해당 맥시멈 링보다 더 많이 들어가게 되면 상단부터 하나씩 요 1개점까지만 제거하겠다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 코너라고 지칭하는 부분, 아까 말씀드린 네거티브 코너, 그다음 포지티브 코너 이렇게 되어 있고요. 이게 어떤 역할을 할 거냐 하면 네거티브 코너 같은 경우에는 이렇게 마이너스로 표시가 됩니다. 그래서 이 마이너스에 모바일 골, 스테이크가 달려있는 모바일 골을 넣게 되면 이 들어와 있는 모바일 폴에서 획득한 링의 개수만큼 점수를 마이너스 시켜주는 그런 효과가 있고요. 반대로 포지티브의 모바일 폴을 넣게 되면 여기에 있는 획득한 링의 개수만큼 링의 점수만큼 곱하기 2 배수로 처리해주는 곱하기 2 이렇게 처리해주는 점수 포인트를 구성을 하게 됩니다. 그래서 실제로 경기를 2분 동안 경기를 할 때 전략적으로 네거티브 코너나 포지티브 코너에 어떤 전략을 가지고 어떤 링들을 어떤 모바일 골들을 집어넣고 어떻게 이걸 뺏어올 건지에 대한 부분들도 전략적으로 잘 구성을 해야 될 것으로 보이고요. 뒤에서 한 번 더 설명을 드리겠지만 요 코너 부분에는 모바일 골을 1개만 인정해 주게끔 되어 있습니다. 그래서 여기에 모바일 골을 많이 이렇게 갖다 놓는다고 해서 다 점수로 인정이 되지는 않습니다. 이 중에 하나만 선택을 해서 어, 점수로 인정을 해주게끔 되어 있습니다. 뒷부분에 한 번 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 그러면 점수 계산은 어떻게 하느냐? 아까 말씀드린 대로 최고점의 오토노머스 15초 기간 동안 승자에게는 6포인트의 점수가 부여가 됩니다. 그래서 이제 경기가 다 끝나서 제가 점수 계산을 하는데 오토노머스 기간 동안 위너가 된 팀들, 위너가 된 얼라이언스들, 예를 들면 파란색이 위너가 됐으면 파란색 팀들에게 6점의 보너스 점수가 부여가 되고요. 스테이크에 링을 하나씩 집어넣을 때마다 1포인트씩 점수가 부과가 됩니다. 그리고 이렇게 스테이크에 집어넣은 링들 중에 최고 꼭대기에 있는 걸 제가 탑 링이라고 지칭을 하고 이 탑 링은 3포인트의 점수가 획득이 됩니다. 요거는 만약에 스테이크에 링이 하나만 있어도 얘는 3점으로 탑 링 하나가 있다는 걸로 인정이 돼서 3포인트로 인정이 됩니다. 그리고 링스코던 하이스테이크. 요거는 이번에 새로 생긴 어, 점수라고 보시면 됩니다.
이게 레드에 보시면 최고 꼭대기에 하이스테이크, 조그마한 스테이크 한 개가 들어갈 수 있는 스테이크가 있는데 요 스테이크에 넣게 되면 보너스 점수 2점을 주게끔 이렇게 되어 있습니다. 이것도 뒷부분에 제가 설명을 한번 드리도록 하고요. 그 다음에 등반을 했을 경우, 클라임 했을 경우, 일명 행잉을 했을 경우 레벨 1만큼 올라가면 3포인트, 2만큼 올라가면 6포인트, 레벨 3만큼 올라가면 12포인트 이렇게 획득을 하게 되고요. 아까 코너에 있는 코너에 모바일 골을 갖다 놨을 때 네거티브 존과 포지티브 존에 따라서 이 부분은 뒷부분에서 다시 한번 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 스코링은 제가 조금 그 규정에 있는 부분들, 이렇게 스코링 규정 1번, 스코링 규정 2번 이렇게 해서 좀 나열을 해드렸는데, 스코링은 조금 중요한 부분이라서 제가 가능하면 좀 상세하게 기술을 해드렸으니까 이 부분에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 게임의 점수는 항상 매치가 끝난 후, 그러니까 경기가 다 종료된 후, 2분제가 팀워크 챌린지를 하게 되면 2분 경기가 종료된 후에 스코링을 하게 되어 있고요. 이 부분은 지금 올해 약간 좀 더 디테일하게 신설되어 있는 부분인데 5초 동안에 약간의 기간을 더 준다. 뭐 이런 부분이 있는데 이게 2분에다가 플러스 5초를 더해주는 느낌이 아니라 뭐 예를 들면 로봇이 행잉을 하다가 어, 삐 하고 소리가 울려서 2분이 종료되고 나서 매달려 있는데 조금 있다가 모터에 힘이 풀리면서 쓱 내려오는 경우, 이런 경우들이 있거든요. 그래서 그렇게 아직까지 로봇 동작이 완전히 끝나지 않았다라고 간주를 하고 경기 시간이 끝나고 나서 한 5초 정도는 이 로봇들이나 아니면 게임 필드들이 어떤 메커니즘들이 정지될 때까지 기다려주는 시간. 그렇다고 해서 뭐 예를 들면 2분이 딱 지났는데 모터가 힘이 풀려서 내려오면 그 점수를 매달려 있을 때 점수를 인정을 해주느냐? 그렇지 않습니다. 그러니까 내려오면 얘는 점수가 낮은 점수로 체크가 될 수밖에 없겠죠. 그래서 가능하면 행잉을 했을 때는 끝까지 힘을 주고 나중에 점수 포인트 계산이 다 끝날 때까지 매달릴 수 있게끔 그렇게 메커니즘을 만들어 주셔야 된다. 단지 이 5초가 5초를 더 주는 게 아니라 이런 어떤 필드를 정리하는 시간, 그런 시간에 대한 5초다. 이렇게 봐주시면 되고요. 오토노머스 보너스는 아까 말씀드린 대로 위너한테 블루팀이 위너, 레드팀이 위너, 위너한테 6점을 부여를 하게끔 되어 있는데 이 오토노머스 기간 동안 이제 점수를 계산을 할 건데 행잉을 했거나 아니면 코너에 모바일 골을 갖다 놨다고 해서 이때는 이 점수를 체크하지 않습니다. 요거는 그냥 점수가 없는 걸로 보시면 되고 스테이크에 링을 얼마나 집어넣느냐를 점수를 계산하게 돼서 현재한테 6점을 부여를 하게 되고요. 만약에 15초 오토노머스 기간이 끝났는데 양 팀 다 점수가 똑같다. 그러면 타이로 인정이 돼서 각각 3포인트씩 부여를 하게 되고요. 이 세 번째 규정 같은 경우에는 조금 더 올해는 디테일하게 작성이 됐습니다. 만약에 오토노머스 기간 동안 한쪽 팀이 반칙을 한다면 그 반칙을 한 팀 반대편, 그러니까 상대방 팀에게 오토노머스 보너스를 부여하게끔 되어 있어요. 그러니까 상대방 팀이 0점을 내든 1점을 내든 만약에 상관없이 만약에 반칙을 하게 된다면 우리 팀은 오토노머스 보너스를 못 가지고 가는 거 플러스 상대방한테 오토노머스 보너스가 부여가 된다. 이렇게 한 이유는 좀 더 오토노머스 기간 동안 좀 더 페어 플레이를 할 수 있게끔 하는 장려 정책으로 보시면 되겠습니다. 세 번째 스코링 규정은요, 스테이크에 쌓이는 거. 이제 이게, 이번 하이스테이크의 점수 원이 될 건데, 스테이크의 점수를 쌓이게끔 하는 규칙들입니다. 그래서, 이게 스테이크의 점수로 인정을 받으려면, 로봇에 터치가 되어 있지 않아야 됩니다. 그러니까, 예를 들면 제가 파란색 링을 쌓았는데, 파란색 팀의 로봇이 터치가 되어 있으면, 이 링은 점수로 인정되지 않습니다. 그래서, 로봇하고 떨어져 있어야 된다. 그리고 링은 어, 밑에 있는 그레이 폼 타일에 접촉되어 있지 않아야 한다. 이런 이야기고요. 그 다음에 링 자체가 동그라미로 되어 있고 안에 구멍이 있는데 얘가 꼭 둘러싸여진 스티크를 이렇게 꼭 둘러싸고 있는 형태로 이루어져야 된다. 이런 이야기입니다. 그림으로 한 번 더 설명을 드리겠습니다. 그래서
네 번째는 아까 말씀드린 것처럼 제한되어 있는 스테이크에 제한되어 있는 양 이상으로는 허용되지 않는다 이런 말이고요. 왼쪽 그림을 보시면 지금 빨간색 링 같은 경우에는 얘는 현재 폼에 이렇게 닿여 있어요. 컨택이 되어 있죠. 얘는 점수로 인정을 받을 수가 없습니다. 만약에 끼워져 있다 손 치더라도. 만약에 지금 이 두 번째 같은 경우에는 이 밑에가 이렇게 띄워져 있는 형태이기 때문에 이 두 번째부터는 다 링이 점수를 인정을 받습니다. 근데 만약에 두 번째 링도 바닥과 부딪혀 있다면, 컨택되어 있다면 얘는 점수로 인정을 못 받게 됩니다. 그리고 이 링이 완전히 둘러싸여져 있어야 된다는 의미도 이렇게 링이 스테이크 안쪽으로 쏙 이렇게 들어올 수 있는 형태, 안으로 들어와 있는 형태가 되어야 된다. 이런 의미가 있고요. 네 번째 설명드린 지금 모바일 콜 같은 경우에는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개까지만 인정이 되는데 위에 이렇게 더 쌓았다고 해서 이 세 개는 점수가 인정이 되느냐? 그렇지 않다. 위에 세 개는 제외하게 된다. 이런 설명입니다. 그래서 1번, 2번, 3번, 4번 요 부분에 대한 조건만 맞으면 모든 링은 점수로 계산이 될 수 있습니다. 자, 네 번째 규정은요. 탑링이라고 하는 규정인데 아까 스테이크가 이렇게 있는 중에 이렇게 골을 쌓게 되면 최고 상단에 있는 여기도 마찬가지 최고 상단에 있는 요 링들을 탑링이라고 결정하게 됩니다. 그래서 이 탑링은 반드시 스코어가 그러니까 스코어대로 인정될 수 있는 링 형태여야 되고요. 그리고 어, 원래 규정상으로는 밑에 모바일 베이스, 이 베이스에서 가장 멀리 있는 링을 탑링으로 지칭을 합니다. 당연한 이야기겠죠. 그래서 베이스에서 가장 멀리 있는 링을 탑링으로 간주한다. 네, 이렇게 되어 있고요. 그 다음에 몇 개를 쌓았는지 상관없습니다. 그래서 개수에 대한 규정이 없고요. 한 개만 있더라도 단지 하나만 존재하더라도 이 한 개의 링은 3링으로 될 수 있다. 네, 이런 의미입니다. 다섯 번째 규정은요. 아까 말씀드린 코너에 놓는 규정입니다. 그래서 그러니까 모바일 골 자체가 코너에 들어가는 부분입니다. 이 부분을 설명을 하고 있는 부분이고요. 모바일 골 베이스가, 죄송합니다. 코너에 코너 에리어에 접촉이 되어 있어야 됩니다. 이 코너 에리어라고 하면 그 하얀색 테두리까지 다 포함이 됩니다. 그래서 그 하얀색 밑에 바닥에 있는 테이프를 포함을 해서 안쪽 영역 안에 모바일 홀이 들어와 있어야 되는 형태이다. 요 조건을 만족을 해야 되고요. 그 다음에 기본적으로 스테이크가 직립된 형태만 간주를 해줍니다. 그러니까 직립된 형태는 인정을 해준다는 이야기죠. 기울어져 있는 형태는 인정이 안 된다는 이야기인데 실제로 밑에 바닥에 뭐가 끼어 있지 않다면 얘네들은 기울어질 수가 없거든요. 그래서 밑에 사이에 그러니까 모바일 꼴 밑에 사이에 뭐 다른 이물질들이 끼어 있지 않다면 얘네들은 직립한 형태로 본다. 그리고 세 번째는 로봇에 접촉하는 무관하다. 로봇에 부딪혀 있다고 해서 접촉되어 있다고 해서 얘가 코너에 들어가 있지 않은 걸로 인정하지 않는다. 그래서 로봇에 부딪혀 있는 거하고는 전혀 상관이 없다. 다만 로봇의 도움을 받아서 얘가 직립을 하고 있다면 얘네들은 코너에 들어와 있지 않은 걸로 인정이 될 수 있습니다. 네, 이 설명을 하고 있습니다. 여섯 번째 규정은 이제 그 각각의 코너에서 어떻게 점수가 계산이 되는지에 대한 부분이고요. 아까 말씀대로 플러스, 포지티브 코너에 들어간 링들은 무조건 더블, 곱하기 2배의 점수를 부여받게 됩니다. 그래서 총 링의 점수가 만약에 총 포인트로 계산했을 때 4점이라면 얘는 8점이 되는 거죠. 그 다음에 각각의 얼라이언스 색깔을 따져서 모든 색깔에다가 파란색이 1점짜리는 2점으로 부여해주고 빨간색이 3점짜리면 빨간색이 6점을 부여해주고 이런 식으로 다 점수가 더블이 되고요. 네거티브 코너에 들어가 있는 모바일 골은 점수를 2배씩 빼는 게 아니라 그대로 한 배의 점수만큼 빼버립니다. 근데 한 배의 점수만큼 빼는데 예를 들면 그러니까 모바일 골의 스테이크의 링을 가지고 해당된 점수
플러스 각각의 스테이크에 쌓여있는 링에 한해서만 점수를 빼는 거지, 행행한 점수라든지, 아까 15초 동안 오토노머스 기간 동안 받았던 오토노머스 보너스 점수라든지, 이런 부분들은 차감이 되지 않는다. 이런 설명인데, 뒷부분에 제가 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 이 부분인데, 지금 왼쪽 부분에 보면 스테이크 1과 스테이크 2가 있었어요. 그래서 최고 처음에 이렇게 스테이크 1과 스테이크 2의 점수가 되어 있다가 지금 코너에 이렇게 놓게 돼서 경기가 끝난 상태를 오른쪽 상태라고 보시면 됩니다. 그래서 스테이크 1에서는 그대로 지금 1점, 1점, 1점 탑 링이니까 파란색이 1점, 1점, 1점 그 다음에 6점 플러스해서 블루가 6점을 받았었어요. 근데 모바일 골 하나가 지금 마이너스 코너에 들어가 있어서 얘가 링이 지금 3개가 쌓여 있는 상태. 그래서 이게 마이너스 1점, 마이너스 1점, 얘가 탑링이니까 마이너스 3점. 이렇게 해서 실제로 여기 있는 게 이게 2개가 빠지고 여기가 하나가 빠지고 해서 결론 블루가 1포인트를 획득을 하게 된다. 이런 이야기가 되는 거고요. 밑에 그림을 한 개 더 보겠습니다. 코너에 들어가기 전에 스테이크 1하고 스테이크 2가 이렇게 점수를 획득을 하고 있었어요. 그리고 이제 경기가 끝나고 나서 봤더니 스테이크 1은 바깥에 빠져서 이렇게 되어 있고 스테이크 2는 코너에 들어가서 마이너스 코너에 이렇게 들어가 있는 겁니다. 그래서 실제로 이제 점수를 계산을 해보니 블루가 1.3점에서 4포인트를 획득을 했어요. 그리고 마이너스 콘으로 봤더니 마이너스 1점, 마이너스 1점, 마이너스 3점 총 마이너스 5점이 됐죠. 그래서 얘가 4점을 획득한 거 점수를 다 까먹었어요. 그래서 0포인트로 획득이 됩니다. 한 두 가지만 더 살펴보겠습니다. 똑같이 지금 스테이크 1, 스테이크 2가 이렇게 점수를 획득하고 있다가 경기가 끝나서 이렇게 형태가 만들어져 있고 마이너스에 지금 현재 스테이크가 이렇게 들어와 있는 겁니다. 그래서 얘는 마이너스 1점, 마이너스 3점. 그래서 4점을 빼주면 됩니다. 어디에서? 획득한 팀에서. 지금 얘는 블루가 탑링이니까, 아니, 레드가 탑링이니까 레드 3점에 블루는 1, 2, 3, 4점을 획득을 했죠. 그래서 레드 3점, 블루 4점을 획득하고 있다가 블루가 지금 안에 마이너스 콘에 들어가서 4점을 까먹었어요. 그래서 결론적으로 레드 3점, 블루 0점이 됐습니다. 그다음 마지막이 아까 제가 설명드렸던 내용인데 행잉을 해서 3점이 됐고요. 스테이크에 볼을 집어넣어서 총 5점이 됐습니다. 그리고 이제 경기가 끝나면서 체크를 했더니 여전히 매달려 있어서 플러스 3점. 그리고 다른 링으로 점수를 받은 게 없어요. 하지만 마이너스 코너에 들어가면서 1점, 2점, 5점을 빼앗기게 됩니다. 근데 링에서 뺄 점수가 없어요. 얘 3점은 그대로 행행한 점수이기 때문에 이 점수는 빼지 않는다. 그래서 토탈 포인트는 3포인트가 된다. 네, 요 설명을 아까 앞에 드렸던 겁니다. 네, 그 다음, 이제, 일명 행잉을 했을 경우에 점수 부여. 이 행잉을 한다는 이야기는 이 사다리, 레더에 로봇이 접촉이 되어 있어야 되고요. 그 다음에 밑에 바닥면에 타일과 접촉하지 않아야 되고요. 그 다음에 모바일 꼴과 접촉하지 않아야 되고요. 그 다음, 가장 낮은 지점 해적폼 타일에 해당되는 높이를 초과해야 된다. 이게, 요 초과해야 된다는 부분들에 대해서, 어, 확인을 좀 해주셔야 돼요. 이 말이 무슨 말이냐면 실제로 레벨 1에 이렇게 해서 매달려 있을 경우 그 다음에 레벨 2에 이렇게 매달려 있을 경우 이렇게 할 때는 요 사이의 점수로 인정이 됩니다. 그러니까 요거를 넘어서야만 레벨 2로 인정이 된다는 이야기거든요. 다음 그림을 한번 보고 설명을 드릴게요. 지금 이 로봇 같은 경우는 지금 레벨 1이 여기까지가 레벨 1이거든요. 근데 얘가 레벨 1에 밑에 있는 이 타일에 걸려 있어요. 그러니까 이 말은 여기에 접촉이 되어 있다는 이야기고 현재 레벨 1에 해당되는 부분까지만 올라와 있다. 만약에 레벨 2가 되려고 하면 이 로봇이 이 레벨 1을 경계하고 있는 이 검정색 파이프라인 위로 로봇이 올라와 있어요. 그러니까 접촉되지 않아야만 레벨 2로 인정이 되고요. 그래서 레벨 3로 인정이 되려면 요거보다 떠 있어야 되는 거죠, 로봇이. 이런 식으로. 이렇게 해서 이렇게 매달려 있어야 레벨 3로 인정이 되고요. 레벨 2로 인정이 되려고 해도 이렇게 매달린 상태에서 이렇게 떠 있어야 됩니다. 밑에 부분이. 그래야 레벨 2로 인정이 됩니다.
결국에는 레벨 4는 될 수가 없습니다. 이거를 접촉하지 않고 위에 로봇이 올라갈 수 있는 방법이 있기 때문에. 그래서 스코어를 보시면 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3까지만 점수를 부여하게끔 되어 있습니다. 그 다음 오토노머스 윈 포인트인데요. 오토노머스 윈 포인트는 이게 경기 점수하고는 사실은 상관은 없어요. 대신에 저희가 토너먼트 같은 경우에는 윈 포인트를 누적해 나가면서 랭킹을 쌓아 올라가는 구조이기 때문에 윈 포인트가 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그래서 15초 오토노머스 기간 동안 어떠한 특정한 임무를 수행을 하면 오토노머스 위너냐 루즈냐에 상관없이 윈 포인트를 부여하게끔 되어 있거든요. 그래서 그 윈 포인트를 부여하는 조건에 대한 설명입니다. 최소한 3개의 득점된 링이 필요하고요. 그리고 적어도 1개의 득점된 링을 포함한 2개의 스테이크가 우리 에리어 안에 들어와 있어야 되고요. 그 다음에 로봇이 제가 2대, 라이언스가 2대로 구성되어 있으니까 두 로봇 모두 다 스타팅 라인, 그러니까 최고점 시작점 라인에 접촉되어 있지 않아야 됩니다. 그리고 최소한 1대의 로봇은 레드에 접촉한 상태, 그러니까 터치를 하고 있어야 된다는 거죠. 그래서 요 4가지 조건을 만족을 하면 성패와 상관없이 무조건 윈 포인트 1점을 획득하고 시작을 하는 겁니다. 네. 그리고 네, 9번째 조건은 하이스테이크 보너스입니다. 그러니까 요거는 이번에 신설된 조건이고요. 사다리 최고 꼭대기 위에 있는 여기 위에 링에 올리게 되면 행잉한 로봇. 예를 들면 지금 얘가 레벨 1만큼 올라와 있기 때문에 이 올라와 있는 요 로봇에 대해서 플러스 2점을 부여하게 됩니다. 그래서 실제로 여기 위에 만약에 파란색 링을 올렸고 파란색 로봇이 행잉을 하게 되면 그 파란색 로봇한테 플러스 2점을 주게 되고요. 2개의 파란색 로봇이 올라갔다고 하면 플러스 2점, 플러스 2점에서 총 4점을 보너스로 획득을 하게 됩니다. 근데 만약에 여기 링 위에 빨간색 링을 올렸는데 빨간색 로봇들이 행잉을 못했어요. 클라임을 못했습니다. 그러면 보너스 점수는 부여받지 못하고 빨간색 로봇이 올라와 있는 거 이거 탑 링으로 인정해주고 3점으로만 인정이 되는 그런 상황이 됩니다. 그 다음 이제 게임에 대한 일반적인 룰인데요. 이 부분은 조금 빨리 진행을 하도록 하겠습니다. 이게 스타팅 볼륨을 제한을 하고 있어요. 그래서 18인치, 18인치, 18인치 요거는 작년과 동일합니다. 그래서 요 사이즈 내에서 시작을 해줘야 되고요. 당연한 이야기지만 필드 안에 함부로 손을 넣지는 못합니다. 임의대로 로봇을 건드리거나 링을 손대거나 하지는 못합니다. 다만 현재 요 4가지 케이스, 로봇의 전원을 오프를 한다든지, 배터리가 없어서 배터리 연결을 해야 된다든지, 라디오 수신기를 해야 된다든지, 아니면 브레인의 스크린에 꼭 터치를 해야 되는 상황이 발생이 되면 레프리의 허가를 받고 이 조항들, 요 해당되는 사항에 대해서만 처리를 할 수 있습니다. 이때 말고는 필드 안에 어떠한 경우라도 손을 넣거나 직접 들어가지는 못하게 되겠습니다. 그리고 이 부분도 거의 작년 규정이랑 똑같은데요. 홀딩, 그러니까 이제 경쟁이 되기 때문에 블루팀과 레드팀이 서로 경쟁을 해서 하기 때문에 서로 로봇을 밀거나 당기거나 뭐 들어올리거나 하는 어, 트래핑, 피닝, 리프팅을 제가 전부 다 홀딩이라고 칭하는데 이 홀딩이 자주 발생할 수밖에 없어요. 서로 방해를 하거나 서로 공격을 해야 되는 상황이기 때문에 그래서 이 홀딩은 5초에 대한 시간이 있습니다. 만약 5초 이상 밀게 되거나 하면 어떠한 경우에는 경미한 어떤 바이올레이션을 받겠지만 만약에 점수를 내고 있는 상황에서 이 규정을 위반을 했다라고 치면 DP까지도 갈 수 있는 상황이기 때문에 반드시 5초 이 홀딩에 대한 조건을 지켜야 되고 쭉 로봇이 홀딩을 하고 있다가 이거를 벗어나고자 한다면 최소한 바닥에 있는 타일 1장 이상은 로봇이 떨어져 주면 그때부터 이 홀딩 타임이 리셋이 됩니다. 그래서 그에 대한 설명을 G16 규정에서 진행을 하고 있고요. 그 다음에 약간 특별한 게임 룰들을 몇 가지만, 특이한 게임 룰들만 몇 가지만 살펴보겠습니다. 그래서 최고점에 저희가 스타트할 때, 어디서 시작을 할 거냐. 이렇게 지금 왼쪽과 오른쪽에 초록색으로 되어 있는 라인, 요 라인, 실제로는 흰색입니다. 제가 표시하기 위해서 초록색으로 만들었고요. 이 라인이 스타팅 라인입니다. 그래서
로봇은 이 스타팅 라인 위에 있거나 아니면 이 스타팅 라인을 터치하고 있거나, 요 상태에서 로봇이 시작이 되면 되겠습니다. 그리고 시작이 될 때, 이런 코너 안에 들어가 있으면 로봇이 들어가 있으면 안 되고요. 또한 이런 링들에 어, 접촉해 있어서도 안 됩니다. 단지 할 수 있는 거는 프리로드 하나씩은 가지고 시작을 할 수는 있습니다. 요 규정은 거의 작년과 동일합니다. 그래서 하나의 프리로드가 주어지고 나머지 게임 포인트와 연관되어 있는 오브젝트에는 터치를 하지 않는다. 그 설명을 지금 하고 있고요. 그리고 수평으로 확장되는 데에 대한 제한 사항에 대한 설명입니다. 그래서 제가 18인치의 규정에서 시작을 했다가 24인치까지 수평적인 확장을 할 수 있습니다. 근데 이번에는 수평적인 확장을 약간 제약 사항을 뒀어요. 그러니까 작년까지만 해도 수평적인 확장을 그냥 사이즈에만 맞으면 별다른 제재가 없었는데, 이번에는 수평적인 확장을 하되 방향에 상관이 있습니다. 반방향으로만 확장이 가능합니다. 제가 그림을 보고 잠깐 설명을 드릴게요. 실제 로봇을 우리가 제 최고층 스타팅을 할 수 있는 로봇을 이렇게 18인치 사이즈의 로봇을 이렇게 만들었고요. 이 부분이 바퀴라고 생각하시면 됩니다. 바퀴가 이렇게 돼 있어서 지금 로봇의 정면이 요쪽 방향이 로봇의 정면이에요. 그래서 내가 확장을 하는데 정면 방향으로 6인치만큼, 즉 24인치까지 확장이 가능하다. 얘는 마찬가지. 얘가 지금 정면이 이쪽인데 얘는 사이드 방향으로 옆으로 6인치만큼 해서 24인치까지 확장이 가능하다. 세 번째 그림을 보시면 얘가 18인치인데 양쪽 사이드로 3인치만큼 확장은 불가하다. 자, 이 말은 무슨 말이냐면 확장에 대한 허용은 해주되 반드시 한쪽 방향으로만 이런 식으로 확장이 가능하다. 요 설명을 하고 있는 거거든요. 그래서 실제 이번에는 인스펙션을 할 때, 로봇 인스펙션을 할 때 로봇의 확장되는 정도를 확인을 할 때 아마 팀들한테 물어볼 거예요. 로봇의 정면이 어딘지, 측면이 어딘지. 그래서 그 로봇 정면과 측면에 따라서 확장이 되는 부분들을 확인을 할 겁니다. 그래서 작년 같은 경우에는 지금 이 세 번째 그림은 허용이 되는 거였는데 올해는 이 부분이 허용이 되지 않는다. 이렇게 되어 있고요. 요 밑에 있는 그림을 다시 한번 보시겠습니다. 요거는 조금 더 로봇 좀 작게 만들었어요. 12인치를 만들었는데 얘가 확장을 옆으로 하는 것까지는 좋았는데 확장이 요만큼 더 되기 때문에 실제로는 위로도 확장이 됐다. 그래서 얘가 양방향으로 확장이 됐기 때문에 이러한 로봇은 인정이 될 수가 없다. 인스펙션에서 통과가 안 됩니다. 왼쪽에 있는 그림은 좀 작게 만들어서 단방향으로만 요 로봇의 크기를 넘지 않는 범위 내에서 똑같이 사이드로 쭉 확장이 됐기 때문에 얘는 단방향으로 확장이 됐다고 인지를 해주고 요렇게 되는 거는 가능하다. 자, 조금만 더 보겠습니다. 이 형태가 아까처럼 이렇게 사각형 형태가 베이스가 아닌 이런 뭐 삼각형이나 헥사 구조의 이런 베이스 같은 경우에도 마찬가지. 이제 정면이 어딘지를 파악을 해서 얘가 정면이 이쪽이라면 얘가 정면으로 똑같이 로봇 사이즈로 이렇게 확장하는 거는 가능. 세 번째 그림처럼 얘가 높이가 이만큼인데 사이즈로 가는 거는 좋았으나 요만큼의 갭이 생겼죠. 그래서 얘는 양방향으로 확장이 됐다고 가정하고 이런 것들은 안 돼. 두 번째 그림은 똑같이 한쪽 방향으로 확장했다고 볼 수 있는 거죠. 밑에 있는 요 헥사 구조도 한쪽 방향으로 확장이 됐다고 볼 수 있어서 가능한데, 자, 오른쪽 요 그림 같은 경우에는 좀 애매합니다. 이제 이거를 지금 확장이 가능하다라고 볼 건지 안 가능하다라고 볼 건지가 좀 애매한데, 이제 요때 로봇의 방향이 중요해요. 만약에 정면이 이쪽이라면 이쪽이 후진이고 이쪽이 전진이라고 가정을 한다면 이 로봇은 확장했을 경우에 요만큼의 갭들이 생기게끔 되어 있거든요. 그래서 이렇게 확장되는 거는 불가하다. 그래서 실제 로봇을 제작을 했을 때 이런 부분들을 고려를 해서 베이스를 사각형 형태로 만들지 않는 이런 로봇들은 이런 확장 형태도 고려를 해야만 한다. 이런 겁니다. 그래서 그 다음에 수평적으로 확장되는 제한은 32인치까지 확장이 가능합니다. 요 밑에 그림을 보시면 아까 레더가
요게 레벨 1까지가 거의 한 18인치, 여기까지가 32인치가 조금 넘거든요. 그래서 실제 로봇이 여기까지 올라가면 실제 레벨 2를 잡을 수 있다면 얘는 규칙 위반입니다. 이렇게 해서 로봇이 올라갈 수가 없거든요. 그래서 요거보다는 작게 로봇이 구성이 돼야 된다. 그래서 레플이나 스코어키퍼는 크게 상관없지만 헤드 레플리들은 실제로 레더와 비교를 해서 로봇의 형태에 따라서 이 로봇이 현재 버티컬 수평적인 확장을 대한 위반을 하고 있는지 안 하고 있는지를 육안으로도 확인하고 있다. 이 부분을 이 그림을 통해서 설명을 해주고 있는 겁니다. 네. 그 다음에 네 번째 규정은 어, 항상 뭐 나오는 규정이지만 필드 안에 스코링을 할 수 있는 오브젝트들 밖으로 빠져나가지 않게끔 이렇게 하라는 이야기예요. 만약에 링 같은 애들이 빠져나갔을 경우에 어, 필드 바깥으로 나갔을 경우에 이때는 어떻게 하느냐? 실제로 만약에 빨간색 링이 빠져나갔다고 하면 이 빨간색 링을 빨간색 팀원한테 레프리가 주게끔 되어 있습니다. 그러면 이 빨간색 링을 받은 드라이브 팀원은 필드에 다시 빨간색 링을 넣어야 되는데 이 다섯 가지 규칙에 의해서 필드 안으로 들어오게끔 하면 됩니다. 그래서 실제 우리 얼라이언스 쪽, 그러니까 레드 팀이면 레드 팀 쪽에 있는 스테이션 쪽에 있는 필드 경계선, 그러니까 필드 벽이라고 보시면 돼요. 필드 벽에 링을 접촉을 시켜 주셔야 되고요. 그 다음에 바닥에 회색 폼 타일에 링이 접촉되어 있는 상태고요. 그 다음에 모바일 꼴에는 접촉이 되면 안 됩니다. 그리고 로봇에 접촉이 돼서도 안 됩니다. 그리고 코너에 접촉이 돼서도 안 됩니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 그냥 내 코너에서 내 코너에 있는 벽에 살짝 붙여서 바닥에 내려놔라. 이런 의미거든요. 그래서 링을 받은 팀원들은 자기가 갖고 있는 링을 해당 필드로 넣고 싶을 경우에는 요 다섯 가지 방법을 주면서 넣게 된다. 만약에 이제 요거 방법 중에 하나의 규칙을 어기면 경고가 들어가게 되고 이 경고가 점수에 영향을 미치게 되면 DQ까지 갈 수 있는 부분들이 생긴다. 네, 이렇게 보시면 되고요. 만약에 이 링이 아니라 지금 모바일 볼이 필드 바깥으로 갔다. 그러면 실제 이 모바일 볼에 막 링들이 끼어 있을 수도 있잖아요. 그러면 이 끼워져 있는 링들을 다 뺍니다. 다 빼서 파란색, 빨간색 분류를 한 다음에 빨간색은 빨간색 팀한테, 파란색은 파란색 팀한테 주게 되고요. 그러면 스티커가 달려있는 이 모바일 골은 그냥 중립 라인에다가 필드에 놓게 됩니다. 그러면 나머지 링을 받은 팀원들은 아까 똑같은 위에 있는 방법대로 자기 코너에 있는 벽에 놓고 밑에 바닥에 이렇게 자연스럽게 놓으면 되는 형태가 되겠습니다. 네. 그 다음에, 네, 이거는, 이제 프리로드에 대한 설명. 아까 제가 잠깐 설명을 드렸기 때문에, 요거는 프리로드가 있다. 이렇게 보시면 되겠고, 건너뛰도록 하겠습니다. 그리고 이제 포세션. 그러니까, 모바일 볼이나 링을 소유할 수 있는 규칙에 대해서 설명을 하고 있습니다. 요거는 한 로봇이 최대 두 개의 링까지만 소유할 수 있고요. 모바일 볼은 하나만 소유할 수 있습니다. 대신에 이 모바일 볼 스테이크에 링들이 쌓여 있는 거를 내가 소유하고 있다면 이거는 링 소유 개수에서 제외를 시켜줍니다. 즉 그냥 하나의 그냥 모바일 볼로 인식을 한다는 이야기죠. 그래서 그냥 모바일 볼 하나, 링 두 개까지만 로봇이 소유할 수 있다. 그리고 열 번째 특징을 보면 그 벽에 붙어 있는 얼라이언스 스테이크는 항상 보호가 됩니다. 그러니까 빨간색 스테이크에다가 파란색 팀이 막 파란색을 집어넣어요. 이런 경우에는 안 됩니다. 만약에 빨간색 스테이크에 파란색 팀이 빨간색 스테이크를 집어넣어줘요. 이거는 가능합니다. 네, 이건 빨간색 링이 들어가기 때문에 아무튼 같은 색상의 링을 집어넣어야 된다. 이것도 이제 규정 위반으로 만약에 점수를 고의적으로 상대방 얼라이언스가 점수를 못 내게 하기 위해서 고의적으로 여기에 어, 링을 쌓게 된다면 네, DQ로 들어갈 수 있는 부분이니까 체크를 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 포지티브 코너는
경기가 끝나기 10초 전에 보호가 됩니다. 프로텍트가 됩니다. 왜냐하면 열심히 이제 포지티브 콘에 우리가 모바일 골을 갖다 놨는데 2분 끝나기 뭐 1초, 2초 전에 상대방 로봇들이 이걸 빼버리면 좀 억울한 측면이 있죠. 그래서 이게 경기가 끝나기 10초 전에는 포지티브 존에 있는 애들은 10초 동안 아무도 손을 못 대게끔 되어 있습니다. 당연히 우리 팀은 손댈 수 있고요. 상대 팀이 이거를 건들거나 점수에 해하는 행동을 했을 경우에는 상대방들이 퇴장을 당할 수도 있는 부분들입니다. 그래서 10초 전에는 포지티브 코너가 세이프, 프로텍트가 된다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 이제 그 다음에 이제 로봇에 대한 부분을 볼 건데요. 지금 요거는 아마 좀 작아서 잘 안 보이실 건데 제가 항상 대회 나가면 로봇 인스펙션 체크리스트죠. 그래서 요게 이제 다른 팀원들한테 항상 교육을 해주실 때 이게 아이들이 그냥 막 이렇게 체크 뭐 이렇게 하는 경우들이 많아요. 근데 하나씩 다 체크를 사전에 해보고 내 로봇이 과연 이 인스펙션 체크리스트에 부합한가 안 한가를 직접 팀원들이 스스로 체킹할 수 있게끔 이렇게 약간 습관을 들여주시면 실제 대회장에서 인스펙션이 통과가 안 돼서 발을 동동 구르는 일은 없을 것 같습니다. 그래서 어, 로봇 인스펙션 체크리스트를 잘 활용을 해주시라는 의미에서 제가 올려드렸고요. 그다음에 로봇은 최고 처음에 스타트 될 때 요 범위 18인치에 대한 범위 볼륨을 넘어서지는 못합니다. 그래서 반드시 요 18인치 범위 안에 제작을 해주셔야 되고 아까 수평적으로 늘어나는 부분들, 수직적으로 늘어나는 부분들은 그 범위 내에서 확장이 가능하다. 그리고 대회 참가하실 때는 반드시 팀 넘버 플레이트를 착용하고 나와야 됩니다. 그래서 이번에 우리 팀이 블루 얼라이언스에 속해 있으면 파란색 팀 플레이트를 착용하고 나와야 되고요. 우리가 레드 팀이면 레드 팀 플레이트를 착용하고 나와야 됩니다. 네. 이 부분도 요건이 안 갖춰지면 실제로 대회 필드 안에 못 올라가는 그런 경우가 생깁니다. 그리고 이제 모터 리밋, 모터의 개수에 대한 제한인데요. 일반적으로 저희가 사용하는 모터가 11W짜리 모터입니다. 그래서 총 8개까지 사용을 할 수 있고요. 어, 이제 많은 팀들이 지금 5.5W짜리 모터도 사용을 하고 있는 추세여서 이 5.5W짜리 모터는 두 개가 11W짜리 하나로 쳐줍니다. 그래서 만약에 5.5W짜리 두 개를 썼다면 11W는 7개까지 쓸 수 있고요. 만약에 5.5W짜리 16개를 썼다면 11W는 하나도 쓸 수 없습니다. 그래서 5.5W는 얘네들은 두 개가 11W 하나와 똑같다. 네, 이렇게 계산을 해주시면 되겠습니다. 그래서 모터는 총 8개까지 사용할 수 있다. 네, 이렇게 보시면 되고요. 그 다음에 이제 제가 제작을 하다 보면 그 플라스틱이라든지 이제 이런 부분들을 많이 사용을 하거든요. 그래서 이 플라스틱 허용에 대한 규정입니다. 그래서 이 플라스틱 허용 규정은 한 로봇당 총 12인치에서 24인치 되는 이 사각형 안에 요 판 안에 들어오는 것만큼만 쓸 수 있습니다. 그래서 실제로 이제 로봇 인스펙션을 하러 오면 만약에 이렇게 플라스틱 제품, 그러니까 플라스틱을 쓴 로봇이라면 요 12인치, 24인치 안에 스케치를 해 오셔야 돼요. 내가 이런 플라스틱도 썼고, 자, 요렇게 잘랐고요. 그 다음에 뭐, 요런 모양으로 잘랐고요. 자, 요렇게 네 개를 썼어요라고 요 안에 쏙 그림에 들어오게 스케치를 해 와야 됩니다. 그래서 만약에 스케치를 했는데 지금처럼 요렇게 총 네 개를 쓰는데 이 스케치 범위 바깥으로 넘어간다. 요거는 허용되지 않습니다. 네, 그래서 작년 같은 경우에 요거를 원래는 확인을 했었어야 되는데 실제 내셔널 대회 할 때는 네, 실제 확인을 하지 않았습니다. 근데 원래 규정상으로는 이렇게 스케치된 부분들을 확인하게끔 이렇게 되어 있고요. 조금 조심하셔야 되는 부분들은 다른 거는 큰 문제 없는데, 일명 여기 아크릴이라고 하는 부분들이 있어요. 아크릴. 네, 아크릴 같은 경우에는 얘네들이 부딪히면 깨지는 재질로 되어 있습니다. 아크릴이 잘 깨지거든요. 그래서 이런 깨지는 재질은 사용하실 수가 없다. 네, 그래서 플라스틱 같은 경우에도 주로 많이 사용하는 게 PP 재질들 아니면 ABS 재질들 이런 재질들을 많이 사용을 하시면 되겠습니다. 그리고 뉴매틱에 대한 부분인데요. 이거는 공합기계를 사용하는 로봇 경우에 어,
기본적으로 두 개의 에어탱크를 사용을 할 수가 있어요. 그래서 에어탱크는 두 개까지 제한이 가능하고, 그 다음에 지금 최대 100푸시라고 되어 있는데, 요거는 실제로 팩스에서 제공하는 걸 사용하면 큰 문제 없습니다. 그러니까 사제품만 안 쓰시면 돼요. 이거는 팩스에서 100푸시로 딱 맞춰놓은 부분이기 때문에 이 부분은 크게 문제가 없고요. 그래서 C 부분에 한 번 더 이렇게 강조를 하고 있는데, 일부 에어호스라든지 이런 부분들은 좀 더 추가적으로 쓸 수 있어요. 규격이 맞으면. 근데 나머지 부분들은 규격에 맞지 않는 비규격 제품을 쓰면 로봇 인스펙션에서 체크가 돼서 통과 못할 수도 있다. 그래서 반드시 규격 제품을 써달라. 이런 내용입니다.